бинандагони азиз, саолоти Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радио Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Ман Шалои Гулхоҷа ҳастам ва нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 5 май. оғози таҳсил аз 17 август дар Тоҷикистон таътил дар мактабҳо ва кӯдакистонҳоро дароз карданд. марг дар Русия, ташвиш дар Тоҷикистон. Барои замини қабристон аз хонаводаи муҳоҷири фавтида дар Русия 80 000 рубл талаб доранд. 5 та фарзанд дорам. 5 та фарзандар бесои болайда ишида баштараш. ва ин хел ҳам мешудааст чӣ гуна милисаро дар 2 дақиқа беш аз 40 маротиба дашно медиҳанд ва ҳам мушт мезананд. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паншавии коронавирус дар Тоҷикистон таътил дар мактабу боғчаҳои кишварро дароз кард. тибқи қарори қабулшуда соли нави хониш аз 17 августи соли ҷорӣ оғоз мешавад. дар бораи шароити кори омӯзгорон ва пардохти маоши онҳо дар ин давра шарҳе дода нашудааст. қаблан хонандагони мактабҳои миёнаро аз 27 апрел то 10 май ба таътил фиристоданд. вазорати маориф ва илми Тоҷикистон гуфт тамдиди таътили хонандагон ба мавҷудияти коронавирус дар кишвар рабт дорад. то имрӯз дар Тоҷикистон 230 нафар ба COVID-19 сироят шуда 3 кас фавтиданд. русия бузургтарин кишвари муҳоҷирпазир аз Тоҷикистон аст ва токунун 10 нафар аз ин муҳоҷирон ба бемории COVID-19 гирифтор шуданд. ин беморӣ чанде аз онҳоро аллакай кушту ба ғариб кард. яке аз онҳо фарзанди хонаводае дар Душанбест. пайвандон баъди чанд соли ҷудоӣ ин баҳор мунтазири дидораш буданд. бехабар аз он ки дидор дар қиёмат мемонаду онҳо ҳатто имкони ба роҳи охират гусел намудани ҷигарбандашонро нахоҳанд дошт. барод Юсуфӣ гузориш медиҳад. ҷаҳонбек Азизов, як сокини 40-солаи Душанбе ки ҳафтаи қабл дар Русия аз бемории COVID-19 фавтидааст, ҳанӯз ҳам дар яке аз сардхонаҳои шаҳри Санкт-Петербург нигаҳдорӣ мешавад. пайвандонаш мегӯянд бо бародараш ки ҳамроҳаш кор мекард танҳо либосҳои марҳумро дода ва гуфтаанд ҷасадро пас аз ташхиси дигарбора барои дафн хоҳанд дод. падари ҷаҳонбек мегӯяд барои замини қабристон аз онҳо 80 000 рубл талаб кардаанд. иҷозат нест саюсан намета систем озрам нигоҳ кардем ки кай ва як анализ мегиранд, анализ метен иноду ин но мебаранд ба гуру чӯ мекунанд ё ки замин нивай унҷа қабристон чизша мехаранд пул ҷамъ мекунанд ё пул меёванд ва мехаранд. инамин шамо гаштем ин хел. ҷаҳонгири марҳум 2.5 соли ахир ба Тоҷикистон наомада буд. тасмим дошт ҳамин баҳор ба Тоҷикистон баргардад назди зану фарзандон. аммо роҳу марзҳо бо иллати пандемияи коронавирус баста шуд ва дар Санкт-Петербург дар карантин монд. 5 та фарзанд дорам. 5 та фарзандар бесои болайда ишида баштараш касали қан дада ишида намедам чикор мекунем вачаб набунҷада ҷаҳанном наверм ҳамаи таҳмуҷаст. ҳамсари ҷаҳонбек маризии қанд аст. пас аз шунидани хабари марги шавҳар маризияш хуруҷ кардааст. модараш низ аз маризии илтиҳоби шуш азият мекашад ва низ дар хона бистарӣ аст. ман ҳамо ҳафтае ки гуфти рӯзи чоршанбе мебурдан ша рӯзи душанбе қатиш гав зада будам рӯзи сешанбе гав задам тамом ечи соз буд гуфт ҳавоча соз хела соз шидагиум хата эҳтиёт ка гуфтавайк دیگه هیچ چهارشنبهش که بردن دیگه نه خطر نه خبر هیچ دیگه نفهمیدیم ندانستیم. چی کار میکرد؟ چجوری میکنه؟ هیچی همه قرط خون در میکرد گریب قپیر ما گفت چخلیش دیگه یکون شکایت نداشت. падари ҷаҳонбек мегӯяд онҳо дар Русия 12 нафар дар як хона дар карантин буданд. ҳамаи онҳо низ мариз шудаанд, аммо вазъи саломатиашонро феълан начандон бад мегӯянд. ӯ ба сафорати Тоҷикистон дар Русия муроҷиат кард ва гуфт: мо ба сафорати Тоҷикистон муроҷиат карданем ки ба мо ёрдам расонанд ки ҳамуҷода фарзанди мо гирифта соз гӯронанд ҳамуҷа. пас аз хуруҷ ва пандемияи коронавирус дар ҷаҳон садҳо нафар муҳоҷири тоҷик дар Русия ба ин вирус олуда шуда, даҳҳо тани онҳо фавтида дар хоки он кишвар дафн карда шуданд.
در ادامه موضوع روسیه شروع از فردا احتمالاً بعضی از مهاجران در مسکو امکان کار در ساختمان‌ها را پیدا می‌کنند. زیرا از 6 می کارهای ساختمانی در 181 میدان بنیادی آغاز می‌شود. قرار شهرداری به آن ساختمان‌های داخل دارد که باید تا آخر همین سال به استفاده داده شوند. تاحقیری سفر موضوع را ادامه می‌دهد. با فرمان معاون شهرداری مسکو اندری بچکاریوف از 6 می کار در بعضی از ساختمان‌های مسکو از سر گرفته می‌شود. دفتر مطبوعات کمپلکسی ساختمانی مسکو با خبرگزاری تاس اطلاع داده است که ساختمان بعضی بیناها شروع شده، همزمان تعمیر بیناها برای تامین امنیت ساختمانی از سر گرفته می‌شود. در ساختمان‌های باقی مانده توقف ادامه می‌یابد. شهرداری مسکو قبلا فرمان داده بود که به استثنای ساختمان‌های طبی، علاقه و ساختمان و تعمیر مترو، زیربنیادهای نقلیات، راه آهن و فرودگاه‌ها قطع کرده شود. اصلا در مسکو با فرمان شهردار سرگئی سابیانین از روز 29 مارس به این طرف رژیم گوشه‌نشینی عمل می‌کند که هدف آن جلوگیری از سرایت کرونا ویروس میباشد. ساکنان مسکو تنها در حالت حق دارند از خانه بیرون شوند که به کمک طبی احتیاج دارند و یا به حیات و سلامتی آنها خطر تهدید می‌کند. همچنین به ساکنان اجازه داده شده است به نزدیکترین فروشگاه برای خرید بروند یا در مسافه 100 متری گرد و اطراف خانه‌شان با حیوان خانگی سیر کنند. باقی مانده سیر و گشت در شهر با اجازه‌نامه‌های رسمی است. حکومت به شهروندان وعده داده است در این مدت معاش آنها حفظ می شود، ولی مهاجران تاجیک میگویند کار آنها اساساً کاربی و ساعتبی بوده، فعلا آنها کاملا بی‌درآمد مانده‌اند. در روزهایی که صحبت‌ها در جهان و تاجیکستان از خطر کرونا ویروس میچرخد، در نواحی ولایت خطلون باغ حیوانات سیار در گشت است. کودکان از این جانوران خوشحالی میکنند، اما در صورت کار گرفتن از چاره‌های محدود کننده گشت و گذار بنابر گسترش کرونا ویروس، حال به این هم ناخوبی جانوران میتواند بدتر شود. گزارش آرزوی کریم را عبدالله اشورف تقدیم میکند. سمندر باری نخست است که جانوران وحشی را از نزدیک می‌بیند. با برادرش به باغ جانوران آمد تا آنچه که درباره حیوانات خوانده بودند از نزدیک ببینند. آمده در همینجا حیوانات وحشی مثلا شیر، پلنگ، خرس و دیگر حیوانات را تماشا کردیم. خیلی راضی هستیم، مقبول شد همه اینها. مثل این برادران اکثر نورسان در جنوب تاجیکستان از آوردن باغ وحوش به شهر و ناحیه‌هایشان خوشحالند. نوابسته به پهنشوی ویروس نو، همه روزه 10 نفر به تماشای جانوران می روند. بیننده ما من همین رایان به حد بسیار از حیوانات ما یگان چیز نیست. مردم آمده رفتن تماشا کردن. کلور داریم، سپیرت داریم. همه مردم خیلی مردم یکدیگر فهمی کردن. مردم ما خیلی دستگیری کردن. تشکر زیاد برای این مردم. یک هفته است که جانوران باغ وحوش شهر خوجند مهمان ناحیه بلخی است. این جانوران را زمستان امسال از نبود شرایط در شهر خوجند اول به شهر ترسوزاده و بعداً به ناحیه‌های خطلان آوردند. در اینجا 20 جانور و پرنده باغ معمولاً از حساب تماشابینان با خوراک تامین می‌شوند. مسئولان باغ جانوران بر اینند که در صورت اعلان کرانتین یا کم شدن تماشابینان، جانوران به بحران غذا روبرو می‌شوند. روز 5 می در پیام‌رسان‌های کوربرون ویدیوی جنجال با یک ناظر راه نشر شد. در آن مردی که خود را پادپالکوونیک معرفی می‌کند، ناظر راه را برای جریمه بستن راننده کدام ماشین سگ می‌نامد و مادر و همسرش را با تکرار دشنام می‌دهد. در طول 2 دقیقه جنجال این مرد ناظر راه را 40 مرتبه دشنام می‌کند و ظاهراً به رهبرش زنگ زده می‌گوید که سگ‌های گئی او را بیزار کردند. در این بین دشنامگر ناظر راه را چند مشت نیز می‌زند. در تاجیکستان تحقیری نماینده دولت و جمله افسران میلیسا جنایت به حساب می رود و برای آن جزا پیش بینی شده است. این خبری آخرین برنامه امروز بود. سپاس که تا این دقیقه با ما بودید. تا صحبت بعدی می توانید از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما ایزان است. صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا فردا، خدا نگهدار.